Hi students, in this class we see in detail about the step and touch potentials. Actually, I discussed yesterday about that step and touch potential. See here we can see the person is touching this tower and he will be having the charge flowing through this body to this earth. So and also the person is in nearby to the faulted transmission line and he is feeling the shock here across this body. So we see why it occurs so like this. So the touch potential is the touch voltage between the energized object and the feet of a person in contact with the object. It is equal to the difference in the voltage between the object and a point some distance away. It's the difference between the voltage between the object and the point some distance away. Say an object is this one, a transmission line. A person is just touches this post carrying, say we are having the post here, post carrying the transmission line, and suddenly due to some short circuit here the current will flow through this one, so this person will have shock here. So it is equal to the object and a point some distance away. So this is the object and this is the person which is some distance away from here. Okay, now consider a line to ground fault. Line to ground fault means say a transmission line is being grounded, so that type of fault. Now consider a line to ground fault on transmission tower in the switchyard area. The fault current on the transmission tower will travel down the grounding conductor and legs and then spread over the surface before going in deeper. So you should see this point very you should അതായത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Fault current on transmission line tower will travel down the grounding conductor and legs and then spread over the surface going to deeper. അതായത് സർഫേസിൽ സ്പ്രെഡ് ഓവർ ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ഡീപ്പിലേക്ക് ആ ഒരു fault current ഫ്ലോ ചെയ്യും. So thereby posing a potential hazard to the utility workers in the vicinity. The closer to the tower legs, the greater the concentration of current and the higher the voltage. The wider apart the person's feet or the greater the distance from the hands to the feet, the greater voltage gradient across the body. It is therefore the reason for step and touch water. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലേ, സേ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് is greater apart, then is the greater is the voltage. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇവന് കുറച്ച് ദൂരെ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സൺ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത്രയും വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, അത്രയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, വി ഡി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. സോ ഇതിൽ വി ഡി അത്ര കുറവായിരിക്കും, ഇറ്റ് ഇസ് ഡിക്രീസ്ഡ്. സോ അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ്, എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിനാണോ അയാൾ അത് പോകുന്നത് അത്രയും വോൾട്ടേജ് അയാൾ അക്രോസ് ഉണ്ടാവും. So now we can see that the wider the apart the person's feet or greater the distance from the hands to the feet, the greater the voltage gradient across the body. It is for this reason the step and touch is being caused. The current flows causes a voltage drop at the earth's surface. A person standing with the feet apart will develop a portion of this potential difference from foot to foot that we call as the step potential. Fine. So
So in order to overcome the step potential and touch potential, we use earth mat. എർത്ത് മാറ്റാണ് കൂടുതലായിട്ടും സബ്സ്റ്റേഷൻസ് എർത്തിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്തിനു വെച്ചാൽ അത് ആദ്യം വന്നിട്ട് നേരെ എർത്തിലേക്കല്ല പോവുക, ഡീപ്പർ പോവില്ല, അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. ആ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും അല്ലേ, സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, എർത്ത് മാറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ എർത്ത് മാറ്റ് അത് അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പറായിട്ടത് സെൻഡ് ചെയ്യും ആ ഒരു ഫോർവേഡ് കറണ്ട്. സോ അതിനാണ് നിങ്ങൾ എർത്ത് മാറ്റ്, ആ ഒരു സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ആ കറണ്ടിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വി കോൾ ആസ് ദി പ്ലേറ്റ് ദിസ് വി കോൾ ആസ് ദി പൈപ്പ് എർത്തിങ്. സോ ഇവിടെ പൈപ്പ് എർത്തിങ് ആണ് ഇത്. ഇതാണ് പൈപ്പ് എർത്തിങ് ഉപയോഗിക്കുന്ന റോഡ്. നെക്സ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് ഇതാണ് പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ്. ഇത് പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ് 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു 3.18 മില്ലിമീറ്റർ കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ് കൂടുതലായിട്ടും ലൈറ്റിംഗ് അറസ്റ്റേഴ്സിനാണ് പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ് കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാറ്. നോർമലി ഡൊമസ്റ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പർപ്പസ് ഒരു മോട്ടറൊക്കെ എർത്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന പൈപ്പ് എർത്തിങ് ആണ്. So see here we are having the holes. See this hole here, this holes here, these holes here. So you can see here holes here, and this one, these holes here you can see. So these holes are needed to get in contact with the charcoal and copper layer, charcoal and salt layers, which are being filled alternatively. So this is why we need to put 10 holes. This hole should be 15 centimeter in between, and the pipe which we use is of 38 mm inside the earth and 19 mm outside the earth. So we need a reducer of 19 mm to 38 mm. Okay, and we need one more thing. We need a funnel of 30 centimeter funnel through which you need to pour the water in the case of any fault and all. So you need to pour the water here. So ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വാട്ടർ പവർ ചെയ്യണം. ഈ വാട്ടർ പവർ ചെയ്ത ശേഷം so in case, and also you can see that the wire mesh. So this one you can see it is being from your building. So from the building you are taking the wire inside this conduit, and this is being connected to this funnel. Okay, and thus this is from the wire will be from your building, and you can see the total height 2.5 millimeter to 2.5 meter. It's not millimeter, it is meter into 1.25 meter. So you can see 2, 3, 4 meter ഇത് ഡെപ്ത് വേണം. അപ്പം 4 മീറ്റർ ഡെപ്താണ് ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയും കൂടെയാണ്. പിന്നെ നോക്കാതെ ചാർക്കോൾ ലെയർസ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് 1.25 മീറ്ററും, സോ അവിടുന്ന് 2.5 മീറ്ററും ഡെപ്തുമാണ്. പിന്നെ 19 mm ആണ് ആ ഒരു റോഡിന് വേണ്ടത്. പിന്നെ 38 mm റോഡാണ് ഇതിന് വേണ്ടത്. സോ 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ 50 സെൻറ്റിമീറ്റർ വിട്ടിട്ട് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഹോൾസും ഇടണം. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദ സൈസ് ഓഫ് ദി പൈപ്പ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി ഫാൾട്ട് കറൻറ്റ് ആൻഡ് ദി കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദി സോയിൽ. അത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പൈപ്പാണ് വേണ്ടത്, അത് യൂഷ്വലി GI പൈപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറ്. Condition according to the Indian code of practice, if the moist and soil is available in the earth pit, moistum soil available ആണ്, മോസ്റ്റ് സോയിലാണ് എർത്തിലുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 മീറ്റർ മാത്രം മതി ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ്. അതായത് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ see this height of this pipe should be 2 meter is enough. So you see the height of the pipe should be only 2 meters needed. Okay, so 2 meter മാത്രമേ വേണ്ടൂ. So the
and the diameter we can see we can have at least 38 mm. ഇത് 38 mm ഉണ്ടാവാം, ഇത് 38 mm ആവാം, 38 mm. And some holes, you can see some holes of 12 mm are made on the pipe at equal interval. ഒരു ഈക്വൽ ഇൻ്റർവെൽ വെച്ച് ചില ഹോൾസും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാം. The pipe at the bottom should be surrounded by charcoal or broken piece of coke and salt for a distance up to 15 cm around the pipe. With this arrangement, one side charcoal increases the contact surface between the pipe and other side salt decreases the earth resistance. ഓക്കെ, സപ്പോസ് സാൾട്ട് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? സാൾട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ്ട്. ചാർക്കോൾ ഇൻക്രീസസ് ദി കോൺടാക്ട് സർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പൈപ്പ് ആൻഡ് എർത്ത്. പൈപ്പും എർത്ത് തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺടാക്ട് സർഫേസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ചാർക്കോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ചാർക്കോൾ എന്തിനാണ്? ടു ഇൻക്രീസ് ദി കോൺടാക്ട് സർഫേസ് ബിറ്റ്വീൻ പൈപ്പ് ആൻഡ് എർത്ത്, ആൻഡ് സാൾട്ട് ടു ഡിക്രീസ് ദി എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്തിനാണ് പൈപ്പും എന്തിനാണ് സാൾട്ടും ചാർക്കോളും ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, so in order to have an effective earth arrangement must be provided so that 3 or 4 buckets of water may be poured into the earth pit for increasing the moisture of the soil. This is achieved by connecting a galvanized iron pipe of diameter 19 mm at the top of the earth electrode with the help of reducing sockets. The funnel is placed at the top of this pipe. The mouth of this funnel remains covered with the wire mesh so that no piece of soil substance is dropped into the pipe. So അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഇത് ഫനൽ വേണം, പിന്നെ 19 mm പൈപ്പ് വേണം. ആ ഫനലിൽ കൂടെ നമ്മൾ വെള്ളം പോർ ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു വെട്ടായിട്ട് വെക്കും. സോ ഇവിടെ നോക്കാം, ചാർക്കോൾ ലെയർ ഇതിൻ്റെ കോൺടാക്ട് സർഫേസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും സാൾട്ട് ലെയർ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, എർത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് നിങ്ങൾ പൈപ്പ് എർത്തിങ് ആണ്. പൈപ്പ് എർത്തിങ് ചോദിക്കാം, എക്സാമിന് ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതാണ് പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ്. പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ് ഒന്നുമില്ല. പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ് ഒരു കാസ്റ്റ് അയൺ ആണ്. കാസ്റ്റ് അയണിൽ 3 മീറ്റർ, പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു 3 മീറ്ററും പിന്നെ ഒരു 775 മീറ്റർ, 3.75 മീറ്റർ ഡെപ്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്ലേറ്റും പിന്നെ ഒരു ഇത് ഇടുന്നു. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു 3.5 മീറ്റർ ഡെപ്തിൽ ഒരു 19 mm പൈപ്പ്, 19 mm ഡയമീറ്റർ പൈപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 19 mm ഡയമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ, സോ ദി കോപ്പർ വയർ ഫോർ കണക്ടിങ് ദി കോപ്പർ ആൻഡ് ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയർ ഫോർ ഗാൽവനൈസ്ഡ് ദി അയൺ പൈപ്പ്. സോ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു കോപ്പർ പ്ലേറ്റും കോപ്പറും, അത് കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കണം. അതായത് ഇവിടെ കണക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് കോപ്പർ പ്ലേറ്റ് ഓർ ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയൺ പ്ലേറ്റ് ആയിരിക്കണം. ഇത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കോപ്പർ പ്ലേറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ കോപ്പറിൻ്റെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ബോൾസും നട്ട്സും വരേണ്ടത്. സോ ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയണാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയണിൻ്റെ ബോൾസും നട്ട്സും വേണം. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എന്നുവെച്ചാൽ നിങ്ങൾ നട്ട് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കോപ്പറിന് നിങ്ങൾ ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയൺ എന്തെങ്കിലും നട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് റിയാക്ഷൻ നടക്കും, അത് റസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. സോ ഇതാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വെച്ചാൽ സോ ഇത് ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മതി, ഇതാണ് ഇത്. സോ ദിസ് ഇന്നർ പാർട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ശരിക്കുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദി പ്ലേറ്റ്, ആക്ച്വൽ പ്ലേറ്റ്. സോ ദിസ് പ്ലേറ്റ് ഈസ് 60 mm, 60 × 60 × 3.18. 3.18 എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇതാണ് ഈ ഒരു വിഡ്ത്താണ്, ഇത് അതിൻ്റെ തിക്നെസ്സാണ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ. 30 പറഞ്ഞാൽ, സോ ഇവിടെ ഒരു നിങ്ങൾ പ്ലേറ്റ് എടുത്തെന്ന് കരുതുക. സോ ടേക്ക് ദിസ് വൺ ആസ് എ പ്ലേറ്റ്. സോ ഇതൊരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് പറഞ്ഞത് 3.18 ആണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ 60 mm ആണ്. 60 mm. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വിഡ്ത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ 60 mm ആണ്. സോ ലെങ്ത്തും വിഡ്ത്തും ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും, 60. അതിൻ്റെ തിക്നെസ് മാത്രം 3.18 mm ആണ്. ഓക്കെ ഫൈൻ.
So now the copper earth plate should be embedded in alternate layer of charcoal and salt, and GI pipe should be embedded in the charcoal for minimum thickness of about 15 cm around the plate. The filling the earth is thoroughly moistened with saline water. This reduces earth resistance further. So ഇവിടെ നോക്കുക 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ എങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് വേണം. സോ എന്തുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു എർത്ത് ഇത് നോക്കി 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ ഒരു എർത്തും ഇവിടെ കാണില്ലേ 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ വേണം ഡിസ്റ്റൻസ്, അതായത് എർത്തും പിന്നെ ഈ പ്ലേറ്റുമായിട്ട് 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്യാപ്പ് വേണം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കട്ട പോലത്തെ സാധനം കാണാം. സോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ചാർക്കോൾ. സോ ഇത് നിങ്ങളുടെ സാൾട്ട്, ഇത് നിങ്ങളുടെ ചാർക്കോൾ. സോ ചാർക്കോൾ, സാൾട്ട്, ചാർക്കോൾ ഈ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ലെയറായിട്ട് ഫിൽ ചെയ്ത് വെക്കണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ പറയുന്നത്. Okay, so we can see at the top of the earth plate of GI pipe of diameter 12.7 mm is placed. GI pipe inde ടോപ്പിൽ 12.7 mm ഡയമീറ്ററിലുള്ള പൈപ്പ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ is placed, and through this pipe earth wire is drawn up to the earthing bus bar or main switch. So ഇതാണ് 12.7 mm പൈപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതാ ഈ പൈപ്പാണ് 12.7 mm. അതിലെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും, എർത്തിങ്ങിലെ പൈപ്പ്, എർത്തിങ്ങിൻ്റെ വയർ മുഴുവനും വന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, earth wire drawn to the earthing bus bar or main switch. In the soil, this pipe should remain at least 60 cm below the ground level. The metallic frame of all instruments and switches mounted on the main switchboard and other distribution should remain connected to the earth wire. അതായത് എല്ലാം മെറ്റാലിക് ഫ്രെയിം, അതായത് മെയിൻ സ്വിച്ച് ബോർഡും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബോർഡും എല്ലാം എർത്ത് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. എർത്ത് വയറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ആ എർത്ത് വയറായിരിക്കണം നിങ്ങൾ എർത്തിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് അനദർ GI pipe of diameter 19 mm is also placed at the top of the earth plate, and at the top of the pipe there is a funnel. The mouth of this covered with the wire mesh so that the piece of solid cannot be dropped into the pipe. അത് നോക്കാം, ഏറ്റവും എല്ലാ എർത്തിങ്ങിൻ്റെ ടോപ്പിൽ ഒരു ഫണൽ ഉണ്ടാവും, ഫണലിൽ വയർ മെഷ് ഉണ്ടാവും. അത് എപ്പോഴും നീക്കുക. അത് പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ് ആണെങ്കിലും പൈപ്പ് എർത്തിങ് ആണെങ്കിലും ഫണൽ വേണം, ഫണലിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വയർ മെഷ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട്. ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി പൈപ്പ് വിത്ത് ഫണൽ റിമെയിൻസ് റിസർവോയർ സൈസ് ഓഫ് 30 centimeter, that is 1 feet into 1 feet into 1 feet, 4 sides which have brick walls, and the top remains covered with the cast iron plate. ഇത് സെയിം ആണ് നിങ്ങളുടെ പൈപ്പ് എർത്തിങ് ആണെങ്കിലും പൈപ്പ് എർത്തിങ് ആണെങ്കിലും പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ് ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സെയിം ആണ്. സോ 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ വേണം, മുകളിൽ കാസ്റ്റ് അയൺ വേണം, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ഒരു ഫണലും വേണം. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും വേണം. പിന്നെ 19 mm പൈപ്പ് വേണം, പൈപ്പിൽ നിന്ന് 3 മീറ്റർ, അതായത് 60 സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ മൊത്തം ഇതായിരിക്കണം. പിന്നെ 19 mm ഡയമീറ്റർ പൈപ്പ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതിലേക്ക്, എർത്ത് പ്ലേറ്റിലേക്ക്. ഓക്കെ, 4 sides of which have the brick walls, and the top remains covered with cast iron. They periodically 3 or 4 buckets of water is poured into the earth pit through the funnel in order to keep the soil in pit moist. സോയിൽ മോയിസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി 2 തൊട്ട് 3 ബക്കറ്റ് വെള്ളം എപ്പോഴും pour ചെയ്യണം. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എർത്തിങ്ങിൽ വേണ്ടത്. സോ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് എർത്തിങ് ഉണ്ട്, പ്ലേറ്റ് എർത്തിങ്ങും പൈപ്പ് എർത്തിങ്ങും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി 2-3 എർത്തിങ് ഉണ്ട്, അതും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എർത്തിങ് ആയി. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈൻ ഓഫ് എർത്തിങ് ആണ്. സോ അത് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം.